मते बेले अनुरोध करुची प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु तांको नमस्कार ज्ञापन करुची प्रेस द लॉर्ड करुची आज्ञा आगो को आसंतु एवं आज प्रभुଙ୍କର वाक्य आपण उपस्थापन करंतु आउ आपनको द्वारा प्रभु गौरव पांतु आपनको प्रभु पवित्र आत्मा रे अभिषेक करंतु आमेन। सर्वप्रथमे सदा प्रभुंकर महत नामर धन्यवाद हो समय रे कारण ये सकाळ समय से मो परि अयोग्य को दया करिसंती अनुग्रह करिसंती आपण मानकर सम्मुख रे बसिबा निमंते एवं तांकर किछ वाक्य परिवेशन करबा निमंते से मुख को स्पर्श करि अछंती बोली मो विश्वास करूछि। आ एठारे परिचालना करुवा माँ को मध्य मोर विशेष विशेष धन्यवाद एवं आंतरिक नमस्कार ता सहित मते कहिथिबा वाक्य निमंते कहिथिबा आम रियल मिनिस्ट्री रो डायरेक्टर महोदय रेवरेंट कर आज्ञा को मध्य मोर आंतरिक धन्यवाद सहित मु नमस्कार जनाए इस समय रे पुणे एटार उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम रे सकाळ समय रे मोर आंतरिक धन्यवाद सहित नमस्कार जनाए। प्रभु आम मान को ये सकाळ निरूपण करिसंती तांकर किछि वाक्य सुनिबा निमंते वर्तमान आमे माने आ समस्ते तांको चरण तले समर्पित होइअछु तथापि पुनर्बार मु निजको समर्पण करी गोटे पद प्रार्थना करे आपण माने एकत्र आय मनकर स्वर्गस्थ पिता गौरवमय प्रभु तुमरे मंगलमय पवित्र महान धन्यवाद करूछु तुम्हें सुस्थता दे कुशलता दे सर्व प्रकार मंगल रक्षा कर रात्रि समस्त परिस्थिति रे तुम मानकर सहवर्ती हे प्रभु सुरक्षा देछ ए सकाळ देखिबार सुजोग देछ ए जून रे प्रभु उपस्थित रही तुम वाक्य को आलोचना करने अनुग्रह करुछु से धन्यवाद करुछु तुम्हें प्रशंसार गीत शुणिअछ बोली विश्वास करुछु प्रार्थना निवेदन शुणिअछ बोली विश्वास करुछु पुणी एतिक बेले प्रभु तुम से मुख निश्रुत वाक्य आम मानक तुम्हें दियो प्रभु समस्ते जपरि परितृप्त हेबे से प्रत्येक अंतर रे तुम पवित्र आत्मा कार्य करंतु मोर मस्तक तलठा पर्यंत स्पर्श कर शुचि पवित्र कर मो मुख को तुम स्पर्श कर एवं तुम्हें ही तुम्हारी पवित्र वाक्य को एठारे परिवेषण कर बोली प्रार्थना करुछि। गौरव पूजा वंदना प्रशंसा तुमको दे तुमर प्रिय पुत्र एकमात्र त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे भिक्षा मांगुछु आमेन। आमे माने गीत गान कलु प्रार्थना कलु आम मानकर कार्य किछि किछि आमे कलु ए समय रे प्रभु से समस्त विषय ग्रहण करि अछंती बोली हम माने विश्वास करूछु आ ए समय रे प्रभु कथा कहिबे आमे माने एकाग्रता हे अन्य मनस्क न होई आ तांकर वाक्य किछिटा सुनिबा एवं सही वाक्य जपरि आम मानकर अंतर रे प्रचुर मात्रा कार्य करिवो सेथे निमंते आम निजे निजे समर्पित हवा आम मानकर कर्ण को हृदय को उन्मुक्त रखिबा बोली निवेदन करूछि ए समय रे आ प्रभु जो वाक्य आम मानकर ए हस्त रे देई अछंती या तो जनाशुना वाक्य गुड़े आ दीर्घ वर्षर बाइबल को केही भी परिवर्तन करि परिबे नाही नुआ नुआ गीत मनीष वर्तमान रचना करि पारे गाई पारे प्रभुଙ୍କ इच्छा रे से नुआ नुआ गीत करि पारे नुआ नुआ गीत रचना करि पारे एवं गाई पारे किंतु नुआ नुआ बाइबल नुआ नुआ विषय आ किछु कहि न पारे बाइबल रे जहा लिखा जायछि ताहे ही आमे सुनिबा को पड़िबो एवं ताहे ही सेही अनुसार ही हम मान को चलिबा को पड़िबो कारण ए बाइबल रे जदि कोनोसी लोक किछि मिसाए निज हातरु तेबे से दंडर पात्र हबो किछि मिसेबा को हबो नाही किंबा किछि एठारु काटिबा को मध्य हबो नाही यह बाइबल हम मान को प्रकाश करे तेणु अति जनाशुना सब बेले आमे पाठरे आसला भली किछि शब्द को नहीं आ किछि वाक्य को नहीं पद को नहीं हम माने आलोचना करिबा ता हमें देखिबा माथ्यू 16 रो 24 रु 26 पर्यंत मु पढुची सिमोन पीतर उत्तर देले आपण कोन जीवंत ईश्वरंकर पुत्र माथ्यू 16
ସେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତାହା ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ ସେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ ହବ? କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେବ? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏ 25 ଏବଂ 26 ପଦଟାକୁ କିଛି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ମଧ୍ୟରେ 26 ପଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ ହବ? କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେବ? ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତାହା ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ ସେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏହା ଆମେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢୁ ପଢୁ ହିଁ ବୁଝି ଯାଇଥିବା, ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ଏ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପଦ ଗୁଡାକ ପଢି ଆମେ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ ହବ? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ଅଧିପତି କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହିଁ ଚାଲିଅଛି। ଏ ଜଗତର ଅଧିପତି ହଉଛି ଶୈତାନ। ଆଉ କାରଣ ସେ କହେ ଯେ ମତେ এই ସମଗ୍ର ବିଷୟ କଣ କରାଯାଇଅଛି ନା ଦତ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ଦିଆଯାଇଅଛି। ଶୈତାନ କହେ ମତେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉମାନେ ନିରୂପିତ ହେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ପତନାବଧି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ। ତଥାପି ସେଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ ହବ? ସମସ୍ତ ଜଗତ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଅଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରହିଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଆସିବେ, ଯେ ଆମ ଘରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ, ଆମେ ସବୁ ଏ ଜଗତରେ କଣ ହେଇଛୁ ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ। ଏ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଆମ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରି ନିଏ। ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବେଳେ ବେଳେ ହାରି ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ପୋଷାକ ଦିଅନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ କେବଳ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ କରାଯାଇଛି। ନା କଣ ନା ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଆସକ୍ତ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ତୁମେ ଆସକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଯଦି ପାଇକି ତମର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ହରେଇବ ତେବେ ତମର କି ଲାଭ?
ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ପଟରେ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଗୋଟେ ପଟରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ, କିଛି ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେହି ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହିଲା ଆମ ପାଇଁ ଜଗତ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଲା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ। ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଯଦି ଆମେ ମାତି ଯାଉ, ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବନ ହରେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଜୀବନ ଆମେ ମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ବସ୍ତୁବାଦୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେଠାରେ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆମ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ, ପୋଷାକରେ, ରହଣୀରେ, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆସକ୍ତ। ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ ସମୟ ଦଉ ଏବଂ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦଉ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଗତର ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି ତ ଶାରୀରିକ ଏ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଏ ଆବଶ୍ୟକତା, ଖାଦ୍ୟପେୟ କଥା କହୁନି, ତା ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ନହେଲା ପରି ପାପ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, এই ସମସ୍ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଯେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏତିକି କରିଦେଲେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିଦବା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏସୋ ଆଉ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦାହରଣଟା ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଏସୋ ଡାଲି ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଆସକ୍ତ ହେଇ ଭୋକରେ ଥିଲା, ବହୁତ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଦକୁ ସେ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କଲା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଯାକୋବଙ୍କୁ ସେ ବିକ୍ରି କଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଅଧିକାର ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ତା ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ଆରାମ କରିବା। ଏ ଆରାମ କରୁ କରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ହିଁ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରୀକୃତ କରିଥାଏ। ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 4:8-11 ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା।
ପୁନଶ୍ଚ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘେନିଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୂର ହୁଅ ଶୟତାନ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ। ଏଥିରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦେଖ, ଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠାରେ ଏହା ଆମର ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଢୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ବି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। 3ଟି ବିଷୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ବିଷୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ପୁଣି ତାର ନିଜର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା କଣ ରହିଛି ଏ ଜଗତରେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ ନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖି ସେ ଆଉ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି 8 ପଦରେ ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆମକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଏଇ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଦେବା। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ସମସ୍ତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନକୁ ଯୀଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରୁଛି ନା ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁ 100କୁ 100 ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ 100କୁ 100 ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ମତେ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମତେ ଆସି ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ତେଣୁ ତମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ଶୈତାନ ସେ କହୁଛି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମତେ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମତେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିଦବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ଦେବି ନା ଆଉ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଆମ୍ଭେ ଦେବା। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆଉ ପରିଚୟ ଦଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଚାକିରି କରି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରଉଛନ୍ତି କି? ଏହା ନିଜେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ପଢି ଯୋଉମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଛି, ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆସ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଆସ, ଦିଟା ଯାକ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ନା। ନା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି,
तांकर पिला मानकु किंतु हिंदू बोली परिचय दउछंती स्कूल मानकु कॉलेज मानकु एवं चाकरी क्षेत्र रे यह कौन मु बुझी पारु नाही किंतु यह वाक्य अध्ययन करी जानिबा दरकार जे जगतर समस्त विषय पाए जदि आम आम मानकर जीवन हराओ तेबे आम मानकर की लाभ प्रभु ता कहउछंती जगतर समस्त विषय तुम्हें पाइबो किछु मना नाही काहे प्राचुर्यता तुम्हें पाइबो शैतान मते परीक्षा करिछि ए प्राचुर्यता देखे जीसु को से परीक्षा करिछि साधारण लोकन को नहीं से जीसु को परीक्षा करिछि जेउ जीसु को से जाने से ईश्वरंकर पुत्र बोली जेउ जीसु को से प्रथम रु जानि आसी अछि ताकर शक्ति कोन तथापि आउ से तांको परीक्षा करुछि से जगह रे जे प्राचुर्यता दे प्रलोभन रे पके आउ से कौन करने को चाहे ना आम मान को ताकू जेपरी आमे माने नतमस्तक हेबा ताकू जेपरी आमे माने प्रणाम करिबा एटा से चाहे आ से प्रकार उदाहरण आमे देखुचु सब बेले तो उदाहरण देखु दानियल को विषय रे सदर विषय रे जे गुण माने भयंकर परिस्थिति से मानकर से मानको मारी देबा पय न्याय हबो से माने जानती तांकर जीवन शारीरिक जीवन आज तांकर चली जीव किंतु सही शारीरिक जीवन को से माने भ्रुक्षेप करू नाहंती आउ से माने तांकर आत्मिक जीवन विषय रे विशेष भाव रे चिंता करूछंती तेणु ऊपर पदरे लेखा होची जे कोन ना से 15 ର 25 पदरे किंतु जे केही मो निमंते आपना जीवन हराइबो से ताहा प्राप्त हबो मो निमंते आपना जीवन जदि जने हराइबो तेबे से कौन हबो ना ताहा प्राप्त हबो जीवन प्राप्त हबो से लोक जीवन हराइले मते तेणु आमे जानिछु जे आम मानकर दुईटा जीवन गोटे शारीरिक एवं गोटे आत्मिक जीवन एवं जन्म आम मानकर दुई थर गोटे होची शारीरिक जन्म एवं गोटे आत्मिक जन्म तेणु जो माने दुई थर जन्म होती से माने थरे शारीरिक मृत्यु वरण करती जो माने थरे जन्म होता से माने शारीरिक एवं आत्मिक भाव रे दुई थर मृत्यु भोग करती आ से आत्मिक मृत्यु अनंत जीवन अनंत काल पर्यंत से मृत्यु रही तार शेष नहीं तेणु दानिएल एमानकर विषय जो देखीचु आम हेले कौन होता के जान जगतर आवश्यकता विषय गुड़िक जो आम बिक्री हो जाऊँ आमर पिला सर्टिफिकेट आमर सर्टिफिकेट काढ़ा जाऊँ एटा मु बारंबार कहवा द्वारा हुए तो केते लोक कष्ट लगी पारे अन्य लोक मान को आपण माने एठा बसिथिबा लोक न होई पारंती किंतु आपण माने मते प्रचार करबा समय रे समान को किछु कहबा पई टिके डर भी लागुथिबो काहे कि से काळे खराब भाबिबो किंतु हम माने इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो किछि विषय हम माने कहबा निहाती आवश्यक कारण जगतर समस्त विषय पाई बोली प्रभु कहउछन्ते एटा समस्त विषय एवरीथिंग तुम्हें समस्त विषय ता बोली कोन ईश्वर समस्त विषय हमकु जोगो नांती कि आमान को खाइबा पई मना कराई ना पिंधिबा पई मना कराई ना रहिबा पई मना कराई सुंदर घर रे कहाई धन अर्जन करू करू तुम ईश्वर को पासरी जाओ बोली कहा तुमर ये धन गुड़ाक तुम कि प्रकार व्यवहार करटा प्रभु चाहते जन को जदि प्रभु धनी करिसें से धन को से को प्रकार व्यवहार करुछि ईश्वर किसी व्यवहार करुछि के नाई आ ईश्वर व्यवहार करने द्वारा से ही धन रे ईश्वर आशीर्वाद रहे समस्त धनी लोक उपरे ईश्वर आशीर्वाद अच्छी बोली केबे पंते आमे कहि परिबा नाही कारण विजाति माने अछंती जो माने कि कौन कौन सब करिसंती हजार हजार कोटी लक्ष लक्ष कोटी रो मालिक अछंती किंतु तांकटारे ईश्वरंकर आशीर्वाद नाही से माने जगतर समस्त विषय पाउछंती आ से मानकु देखि करी हमर पाख पड़ोसी विजाति लोक मानकु देखि आमे माने मध्य पैसा प्रति अधिक आसक्त हे अर्थ प्रति अधिक आसक्त होई आ जदि आमे माने प्रभु को हरो बा प्रभु को स्वीकार करू
प्रभुंको हरेबार अर्थ प्रभुंको अस्वीकार करिबा, प्रभुंको ठारू दूरेई जिबा। आउ सेथिरे आम मानक निमंते कौनसी प्रकार आशीर्वाद रही नहीं। तेणु एठरे आम देखुचु जीशु को से परीक्षा करने समय समस्त प्राचुर्यता से देछि, किंतु एठी जीशु गोटे कथा कहउछंती ताकू जे तुमे अपने ईश्वर को प्रणाम कर। से जो प्रकार उत्तर देले से उत्तर दूर हो शैतान बोल कर कहले एवं तांको से प्रकार से उत्तर देले आओ से सेठारे कहउछंती जे ए दूर हो शैतान, कारण लेखा अछि तुमे प्रभु आपण ईश्वर को प्रणाम करिवो पुणी केवल ताहांकर उपासना करिवो। तेणु ए वाक्य आम मान को कहा जाउछि जे तुमे केवल ईश्वर को प्रणाम करिवो एवं ताहांकर उपासना ही करिवो। आउ जेउठारे जीवन अछि, आउ जेउ जीवन आम मानकर गुप्त होई जीशुंक ठारे रही अछि, जहा कि वाक्य पवित्र वाक्य आम मान प्रकाश करे। कारण मार्था को कहउछंती जीशु मु होछि पुनरुत्थान एवं जीवन, जे मोठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही। जे मोठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही। तेणु एठारे आमे देखुछु जे प्रभुंक ठारे ही जीवन रही अछि। एटा आमे समस्ते भल भाबे जानू, कारण प्रभु जीशु होछंती पुनरुत्थान और जीवन। आमे जानू जानू मध्य बेले बेले कौन हुए ना ए प्रकार भाबरे आमे जागतिक विषय रे आसक्त हे जाओ, आमर सबु शैतान चोरी चोरी की नहीं नउछि आम ठारू ना कौन आम मानक ठारे थिबा विश्वास को से दुर्बल करूछि, आम मानक ठारे थिबा टाइम को से चोरई की नउछि। टाइम डिस्टर्ब जतबेले करि दउछि आम माने बाइबल पढ़िया पय मध्य आमे माने समय न पाइला भली आमे हे जाउछु। से डिस्टर्ब करूछि आम माने, से आम ठारू दूरेई नबा पय सब बेले चेष्टा करूछि। जो प्रकार मनुष्य समस्त प्रकार समस्ते तो गोटे प्रकार आकर्षण रहिबे नहीं, किए को प्रकार आकर्षण रहंती, किए को प्रकार आकर्षण भीतर को जानती, आ से प्रकार आकर्षण ही से लोक पाखरे शैतान आनी रखिबो थोइबो एवं सही आकर्षण रे सही परीक्षा रे आम माने कौन हो जाइथाओ ना हारी जाइथाओ, प्रभु ठारू दूरे जाइथाओ। आमे लालायित है से समस्त पछरे जाओ, आमे भाबू जे प्रभु आम ठारे अछंती, हम भाबू से समय प्रभु आम ठारे अछंती, प्रभु हमको आशीर्वाद कर दबारु मु एते विषय गुड़ाक पाइगली भल कथा। आपन को एते विषय गुड़ाक पाइगले पाइले तो भल, से पाइबा जिनस प्रति अधिक आसक्त होई आमे माने हमर सृष्टिकर्ता जहांक पाखरे जीवन अछि तांको आमे हरई बसुछु कि, तांको आमे हरई बसुछु कि। तेणु ए विषय रे विशेष भाव रे आमे चिंता करिवार आवश्यक रही। प्रभु कहले आउ जे निजर जीवन को बंचेबा पय चेष्टा करे आ से कोन ताहा हराइबो। निजर जीवन माने आत्मिक जीवन कथा एठी कहा जाए कि एठारे शारीरिक जीवन विषय कहुछि। आमे हमर जीवन बंचेबा पय आ आमे जदि प्रभु को बिक्री कर दो तबे सेटा होछि आम मानकर गोटे सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता। कारण आम शरीर को आमे भल पाउछु, आम निज को आमे भल पाउछु, केमिति बंचिबा केमिति खाइबा केमिति रहिबा ए विषय आमे बहुत चिंतित होउछु एवं आमे अन्यान्य विषय उपभोग करी आमर शारीरिक एवं मानसिक आओ कामना को बा आवेग को पूर्ण करबा पय आमे सब बेले चेष्टा करथा। तेणु धन संपत्ति ए भितरे तो मूल कारण, धन होउछि मूल कारण। कारण आपण गोटे टीवी किनिबा को थिले मध्ये धन दरकार, आपण गोटे एसी किनिबा को थिले मध्ये धन दरकार, आपण खाइबा को थिले मध्ये आपण को धन दरकार। तेणु मूल कारण होउछि धन। जेथिपय प्रभु कहले जोठारे धन सेठारे तुमर मन। तेणु आमे माने धन अर्जन करू करू ए समस्त आवश्यकता पूरण करू करू हमर दिन गुड़ाक बीती जाउछि, किंतु प्रभु जहा मान को जोगै छंती सेथिरे आमे माने परितृप्त हेउना। तेणु संतोष हेबा, ईश्वर जहा मान को जोगै छंती सेथिरे संतुष्ट हेबा मध्य आम मानकर गोटे पवित्र आत्मार
କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୁକ 12:15-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ରୁହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଟିକେ ରୁହ। କହିଲେ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା, କଣ କରିବି, କାରଣ ମୋହର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଏହା କରିବି, ମୋହର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ ବଡ କରି ତୋଳିବି ଓ ସେ ସବୁରେ ମୋହର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋହର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋହର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେଇ ସବୁ କାହାର ହେବ? ଯେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟେ। 21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟେ। କାରଣ ସେ ଲୋକର ଉଦାହରଣ ଯୀଶୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କଲା। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁନାହିଁ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଯୋଗେଇଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଯୋଗେଇଲେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ, ତାହା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇ ଆଉ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ହରାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧନୀ ଲୋକକୁ, ଆଜି ତୋ ଠାରୁ ଏଇ ଜୀବନ ନିଆଯିବ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା, ଉପାସନା କରିବା ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କହନ୍ତି, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ, ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଏଠାରେ ଆମେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ବାଇବେଲରେ ଜାଣୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଏ ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ପିଲାରୁ ଏଇ ସମସ୍ତ କରି ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ହସିଲେ। ହସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ତମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିକ୍ରି କରି ଆଉ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଲୋକ କଣ ହେଲା ନା ଜାଗତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଧନ ତାକୁ ସେପଟେ ଟାଣି ନେଲା। ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ଧନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବନ। ତା ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଘଟିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ତାର ଧନ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଆସ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ତେବେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ପଢିଛୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକରେ ଯେ ଜୀବନ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠିକି ଯିବା
ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା। ଉପାସନା କରିବା, ଆମେ ସବୁ କାମ ସରି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନୁହେଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆମେ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉ। ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆମେ ଦେବା, ତେବେ ଯାଏ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6:12 ଏବଂ 10:23 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେ ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10:23। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ନିଷ୍ଠାଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପଢିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା, ନହେଲେ ସେ ଭାବି ନଥାନ୍ତା, ଅହଙ୍କାର କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବି ଶୈତାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସେ ସମୟ କହିଲେ, ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ। ଆଉ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ, ଏଇ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କହିବ, ଏଇଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ। ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ଶୈତାନ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି କିଛି କଥା କହୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାକୁ ଦୂର ହବ ବୋଲିକରି କହିବା? ନାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଳସା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଶୈତାନିକ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ କରିବେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ତୁମେ କରିପାର। ଉପଦେଶକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଭୟ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କଣ କରିବେ ନା ବିଚାରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବା ଏ ପ୍ରଲୋଭନକୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଦୂରୀକୃତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଥ ବହୁତ ବାଧକ ହେଲା ସେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଇଁ, ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଜୀବନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପାଳନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଫେରିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯେପରି ପଛକୁ ନ ଫେରୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁଣି ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦିପଦ ପଢି ଶେଷ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 49 7-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ, ଭୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ତାହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେଇ ନ ପାରେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅସାଧ୍ୟ। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ପଢିଲୁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଧନର ବାହୁଲ୍ୟରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ, କ୍ଷୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ
କୌଣସି ମତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି କରି ନ ପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଧନ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଧନ ଉପରେ ଦର୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବାହୁଲ୍ୟ ଉପରେ ଦର୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିଜର ଭାଇର ନିତ୍ୟଜୀବୀ ହଉ ବୋଲି ସେ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ କ୍ଷୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ନପାରେ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କିମ୍ବା ତାହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେଇ ନପାରେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅସାଧ୍ୟ। ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ଅସାଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ତାର ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଦବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ କୌଣସି ଲୋକ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର କରି ଆମ ମାନଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଯଦି ଏଥିରେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତ ଅଧିକ ରହେ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୂରୀକୃତ ହେଇଯିବା। କିମ୍ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଣ ବି ଆମେ ମାନେ ଦେଇ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ଏ ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ସେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। କାହିଁକି ନା ନିଜର ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଥିବା ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଥିବା ଜୀବନକୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବାରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ କେବଳ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବାରୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ରହୁନା କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଅଛି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ନିଜର ଜୀବନ ଚାହୁଁଛ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଛ? ଏ ଜଗତର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଚାହୁଁଛ ନା ଏ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଭୋଗ ଚାହୁଁଛ? ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଏ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଉ ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର କି ଲାଭ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି?